એમાં કઈ નહીં, અસીમ જય જયકાર બોલાવો. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. નંગલે. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય 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 જયકાર. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ક્યાં ફોલો કરો? દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
हो દાદા દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય દાદા સચ્ચિદાનંદ. ભગવાનના જય અસીમ સચ્ચિદાનંદ. હેમાંગીની જય જય સચ્ચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર બોલાવો કાવ્ય. નમો અરિહંતાણમ. નમો નમો હરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો નમો સિદ્ધાંત નમો આયરિયાણમ. નમો આર્ય નમો ઉવઝાયાણમ. નમો નમો ઉવઝાય નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કા. સવ પાવપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્યેસિમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. પડવમ હવૈ મંગલમ. પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પર हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीवन की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। સ્ટડી પ્રેયર. में समझ जो बाधा अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। जय सच्चिदानंद। કાવ્ય. हाँ दादा। એ દાદા. हे दादा भगवान। એ દાદા ભગવાન. हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे। दिल के हैं सच्चे। फिर भी है कच्चे। फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। આવો છો ને તમે? નવ કલમ કિસકો આતા હે? કોને આવડે છે? પણ નથી આવડતી નવ કલમો? દાદા વચ્ચેની એકાદ બે નથી આવડતી. નવ કલમો દરરોજ ના બોલવાની. એ દક્ષ, हाँ दादा। नव कलम बोलो आप। हाँ। हे दादा भगवान, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा का कभी भी अहम न डूबे, न डुबाया जाए, न डुबाने के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी मुझे परम शक्ति
हे दादा भगवान, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा का कभी भी हम न दुबे ऐसी सियावाद वाणी, सियावाद वर्तन અને सियावाद मान करवानी परम शक्ति प्राप्त हो। हे दादा भगवान, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा का कभी हे दादा भगवान, मुझे किसी भी धर्म का कभी भी प्रमाण न दुबे, न दुभाए जाए, न दुबाने के प्रति अनुमोदन न किया शक्ति आपो। हे दादा भगवान, मुझे किसी भी धर्म का किंचित मात्र भी प्रमाण न दुबे सियावाद वाणी, सियावाद मन करवानी परम शक्ति प्राप्त हो। जय सतनाम। हे दादा भगवान, मुझे किसी भी देहधारी સાધુ સાધ્વી આચાર નો અવડવાદ અપરાધ અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ પ્રાપ્તો પ્રાપ્તો પ્રાપ્તો। हे दादा भगवान, कोई पण जीव हाँ। मात्र को हे किंचित दादा मात्र भगवान, पर अभाव तिरस्कार हाँ हे दादा भगवान, देहधारी जीवात्मा पे कभी अभाव तिरस्कार कभी भी न किया जाए, न करवाया जाए, न करने के प्रति अनुमोदन न की शक्ति आपो। हे हे दादा हे भगवान, दादा मुझे किसी भी भगवान, कोई पर देहधारी जीवात्मा को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष जीवन અથવા માતૃભાવનાનું ચરબી અવડવાદ અપરાધ અવિનય નકા શક્તિ આપો। आपको नहीं मालूम है। दूसरा सेपरेशन पीरियड मैं किसको कन- आता है? पर દાદા भूली गया? ના बोलो આવડે separation, છે। बोलो। શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે અલગ છો, પર્વ અલગ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, પર્વ રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, પર્વ ટેમ્પરરી। જય સચ્ચિદાનંદ। शुद्धात्मा प्रत्ये प्रार्थना किसको आता है? हे ईश्वर, દાદા दक्ष आपको आता है? हाँ तो बोलो, आप भूल जाते हैं, बोलो। हाँ हे शिवात्मा दादा भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा विराजमान हो, इसे आप मेरे अंदर भी विराजमान हो। आपका स्वरूप ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शिवात्मा भगवान, मैं आपको भेदभाव से नमस्कार करता हूँ। पर बोलो। હા દાદા। હે દાદા, હે અંતર્યામી પરમાત્મા, તમે દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો। આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે। મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે। હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અજ્ઞાનતાએ કરીને મેં જે દોષો કર્યા છે તે સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું। તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પછતાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું। હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો અને ફરી એવા દોષો ક્યારેય પણ ના કરું એવી આપ મને શક્તિ આપો। હે દાદા હે અંતર્યામી, હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય। અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ। જય સચ્ચિદાનંદ। ये सब सबको बधाए, सबको अनामकता है ये सब। काव्या दादा आती है। तो आती है तो आपने बोला नहीं। ओके, काव्या बोलो। दादा आज काव्या फोन का શું કહ્યું? नेट आवाज कट रही है। હા તો બોલો ને, તમે આવડે છે તને શુદ્ધાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના? તો બોલો। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો। આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે। મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે હે અમે ભેદભાવ છૂટી છે। પણ એને હેલ્પ કરવાની। અમને ओके, कोई बात नहीं। अभी
मोनिका, हाँ, जय सच्चिदानंद रजनी दादा। जय, ओके, चलो, ओके। आपका होमवर्क पर आपके कितना दिन से नहीं आए, बोलो आप। 1 2 3 4 5 6। बाकी दादा आज फर्स्ट टोटल यूज ऑफ 30 हुआ था। काव्या, और કોઈ તમારા રૂમમાં કોઈ બોલે નહીં કહી દો પર ચાલો જોરથી બોલો। फर्स्ट टोटल यूज ऑफ फोन जो 30 to 40 मिनट्स हुआ था। और एक्स्ट्रा स्टडी स्टडी वीक सब्जेक्ट में आज नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं सो गया था। आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश। अभी ओके, कल किया था उसको? हाँ दादा, कॉल किया था। क्या किया था? उसका रीडिंग किया था, वो समझने की कोशिश की थी। नहीं समझ पाए तो कौन हेल्प करता है आपको? हाँ तो फिर दादा दूसरे दिन स्कूल जाकर पूछ लेता हूँ। ऐसे यू हैव टू फाइंड समबडी टू हेल्प यू। ओके, नंबर 3, जल्दी जल्दी बोलो। दादा मोटिवेशन तो स्टडी में रही थी। और कैसे आज रहेगा आपका? आप इंग्लिश स्टडी में तो नहीं करते तो आपको खाना भी बंद करना मांगता है। ओके, बोलो। और फिर पढ़ाई में भी मेरा चित तो आज इधर उधर नहीं हुआ था। और आज तो होमवर्क भी नहीं था इसलिए मैं सो गया था। और हाँ सोने तो के ये, बाद हाँ वो बोलो। वाले में मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ बोलते बोलते सो गया था। तो फिर उठकर भी अच्छा लगा। ओके, काव्या। दादा आज मोबाइल का तो यूज नहीं, लेकिन टीवी का किया था 1 घंटा। और फिर स्टडी तो 2 घंटे हुई थी। मोटिवेशन भी मिला था। एक बार चित्त भटक गया था। किसमें बैठ गया था? वो सामने टीवी थी ना, इसलिए। तो आप दूसरा रूम नहीं है, एक ही रूम में आप घर में? है, लेकिन वहां पे सब सो रहे थे। वो तो अच्छा है ना, सो रहा है तो दो जाके पढ़ाई करने का। और 1 घंटा में टीवी क्या देखा आपने? दादा एक कहानी देखी थी, मम्मी ने बोला था। कहानी? किसके कहानी भी देखा था? कौन सी वो कहानी थी? एक, मतलब कहानी और मूवी टाइप था वो। टीचर्स के बारे में था। ओके, ओके, मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरा फोन का यूज आधे घंटा था। और एक्स्ट्रा स्टडी फॉर वीक सब्जेक्ट में मैंने मैथ्स किया था 1 घंटे के लिए। और कौन सा मोटिवेशन फॉर स्टडी, कौन सा अभी कॉलेज में कौन सा विक्स दिया गया? वीक सब्जेक्ट अभी के लिए कुछ नहीं है, बट मैथ्स में थोड़ा वो फोकस करती हूँ वेरी ताकि गुड। वो कभी। ओके, और मोटिवेशन फॉर स्टडीज में आज मेरा बिल्कुल मेंटेन नहीं था क्योंकि मुझे आज बहुत नींद आ रही है। और चित ड्यूरिंग क्लासेस में भी मेरा चित नहीं भटका। जब लेसन्स टीच कर रहे थे मैं सुन रही थी। और वापस आज पढ़ते वक्त नींद बहुत आ रही थी। और कल मैंने शुद्धात्मा हूँ ऐसे मैंने नहीं बोला। और सुबह उठते ही बट मैंने सभी के अंदर पहले शुद्धात्मा भगवान को नमस्कार किया, अपने अंदर भी किया और पॉजिटिवली डे को स्टार्ट किया। चीत किधर घूमते जय हैं आपको? सच्चिदानंद। कॉलेज में जाते क्लासेस नींद में? आ रही थी कल। क्यों? कॉलेज में नहीं आया, बट घर घर पर आकर जब एक्स्ट्रा स्टडी कुछ और करना था
फिजिक्स के लिए, बट उस समय बहुत नींद आ गई थी। ठीक है, उनकी उनको आज आधर यू डिडंट स्लीप गुड और भूख लगी है, दो ही आता है। व्हाट वाज द रीजन? भूख नहीं लगी। हाँ, नहीं नहीं भूख लगी थी बस नींद। हाँ। तो वो तो ब्रीदिंग बोला ना, नींद आती है तो ब्रीदिंग करने का। क्लास में तो वो खड़े नहीं हो सकता है दक्ष। हाँ। दादा, आज मैंने टोटल 15 मिनट मोबाइल देखा था। दादा, भी मेरी एक्स्ट्रा स्टडीज नहीं हुई क्योंकि दादा पेपर चल रहे हैं। दादा, हाफ ईयरली एग्जाम चल रही है, तो दादा इस कारण से एक्स्ट्रा स्टडीज नहीं की। और दादा, मोटिवेशन मिला था कि ये चैप्टर खत्म हो गया है, तब से ऐसे करके दादा मैं संस्कृत का किया था। तो आपको मोटिवेशन आएगा तो संस्कृत तो किया है नहीं, वो मोटिवेशन नहीं बोलते। हाँ। क्या हाँ? सॉरी। हाँ तो दादा, सॉरी। एवरी डे जो संस्कृत नहीं करते तो खाना मत करने का। हाँ दादा। और काव्या, आपका कौन सा विक्स सब्जेक्ट है? एसएस। क्या? एसएस। वो क्या होता है? सोशल सोशल स्टडीज। साइंस। सोशल स्टडी। उसमें क्या वीक सब्जेक्ट, उसमें क्या होता है? वो तो पढ़ने का होता है सोशल स्टडी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं। वो तो अच्छा है ना, यू मस्ट नो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। उसमें क्या वीक वीक क्यों हो गया? नाम याद नहीं रहते। खाने खाने का याद रहता है? हम्म। तो मम्मी को बोलो 1 घंटा टीवी करना है, तो ये पढ़ाई में क्यों नहीं कर सकते? वो दादा नाम हो याद। जाए। हाँ बोलो। वो याद तो हो जाता है, लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाता है। कैसे कंफ्यूज होता है? वो दो नाम होते हैं ना, तो उनके पीछे के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे में आता है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप नोट्स लिखते हैं? हम्म। वो देखो इसे क्या होता है, वो प्ले कार्ड बोलता है। ये कार्ड में ऐसा कार्ड होता है ना, इसमें लिखने का और ये वो साथ में रखने का। दो दो, हम्म। एवरी 5 मिनट देखने का, तो आ जाएगा सब। ओके हिरेन दादा, हाँ। हिरेन दादा जी, 5 6 क्या? सब्जेक्ट में अभी होमवर्क चल रहा है, आपने सुना। तो आपके पास बहुत टाइम नहीं है। हाँ। 5 6 मिनट है, तो आपने जो सुना हम्म, हो थोड़ा बातें करो। हाँ। तो ये ये जो अपन पढ़ाई करते हैं ना, तो उसमें मेरे हिसाब से आप करते करते कई बार ऐसा लगता है कि मुझे फ्रेश होना है। ऐसा लगता है ना सबको कि भी मैंने 1 घंटा पढ़ाई की, 2 घंटा पढ़ाई की, कि तो अब थोड़ा फ्रेश होना है, तो अपन क्या करते हैं? सामान्य तौर पे क्या करते हैं, कोई बताएगा? दादा, मोबाइल चलाते हैं। हाँ, तो मोबाइल चलाते हैं। अब आप मोबाइल चलाओ, उससे हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन मोबाइल चलाने के बाद आपने कोई ऑब्जर्वेशन किया उसका, कि आपने पढ़ाई करने के बाद आपको कुछ थकान जैसा लगता है, और आपको मूड सही करना है, और आपने मोबाइल चलाया, तो मोबाइल चलाने के बाद आपको वो जो देखते हैं उससे थकान लगती है कि फ्रेश होते हैं? वो देखा आपने? ज्यादा ज्यादा थकान लगती है। थकान लगेगी आपको। जैसे ही आप पढ़ाई करने के बाद आपको लगेगा कि फ्रेश होने का है, लेकिन फ्रेश होने के लिए कोई टीवी टीवी देखता है, कोई मोबाइल देखता है, लेकिन उससे थकान लगती है। उसकी वजह क्या है पता है आपको? थकान क्यों लगती है? हम्म, थकान नहीं क्यों दादा। लगती है उसकी? पढ़ाई में नहीं पता है ना? किसी को ये पता है? बातें तो क्या है मोनिका, बोलो, हम्म। और थकान क्यों बोलो। लगती है मोबाइल देखने से? जब हिरन हिरन जब आनंद जी, इंटरेस्ट वहाँ का ये सब्जेक्ट तो बहुत बात किया, इन लोग को सब मालूम, हाँ, बोलो। बोलो। बोलो बोलो, थकान क्यों लगती है? मोनिका। जहाँ हमें इंटरेस्ट नहीं होता है, जहाँ हम किसी चीज के लिए वैल्यू नहीं करते हैं, वहाँ हमें थकान लगती है। इसमें थकान लगती है, इंटरेस्ट नहीं होता है।
हाँ, और अरे जो अरे, चीज हमें आप मोबाइल करनी। मोबाइल आप देखते देखते हैं तो उसमें इंटरेस्ट है, इसके लिए तो देखते हैं। हम्म, आपको ये टाइम अपने पास कम है, मैं आपको बता देता हूँ कि थकान क्यों लगती है। कि आप टीवी देखेंगे, कोई फिल्म देखेंगे, कोई मोबाइल देखेगा, तो ऐसा है कि आपकी जो आंखें हैं, वो जो जो देखती है, वो आपका जो चित्त है, उसके हिसाब से वो वो सब चीज आपके अंदर ग्रहण होती है। तो आपकी जो चित्त की शक्ति है, वो चित्त की शक्ति है, वो पूरी जो पढ़ाई में यूज होनी चाहिए थी, उसके बदले चित्त की शक्ति पूरी वो चीज देखने में यूज हो गई। हाँ। आप देखना, चित्त की शक्ति यूज हो गई। उसकी साबिती क्या है? तो जैसे आपने जो भी देखा, फिल्म में देखा, यूट्यूब पे देखा, आपको पूरा याद रह जाएगा। तो आपको पूरा याद क्यों रह गया वो देखा वो? चित्त वहां क्योंकि था। उसे इंटरेस्ट हाँ, जैसे लगा क्योंकि था। ये जो चित्त है आपका, वो चित्त पूरा वो यूट्यूब पे के मोबाइल देखने में पूरा यूज हो गया। फिर क्या होगा कि जैसे ही आपने सोचा कि मैं फ्रेश होना चाहता हूँ, मैं फ्रेश होना चाहती हूँ, लेकिन उसमें आपकी जो शक्ति थी, वो देखने में खत्म हो गई। फिर आपको थकान लगेगी। देखना, ट्राई करना, कभी भी आधा घंटा 1 घंटा आप देखो, फिर आपको ऐसा लगेगा मैं थोड़ी देर सो जाऊं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो शक्तियां थी, आपकी चित्त की शक्तियां थी, वो जो आपको पढ़ाई में याद रखने का था, वो सब उसमें आपको याद रह जाएगा, जो आपने देखा वो। मोनिका, हम्म, समझ में आता है? हाँ। तो कि और आपको सही में क्या करना है? आपको अगर फ्री आपको लगता है कि मुझे थोड़ा थकान लगी, तो थोड़ा फ्रेश होने का है, तो आपको कोई भी आपकी हॉबी है, या तो आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है। आपको किसी को रसोई बनाने का अच्छा लगता है, समझ में आया? किसी को कुछ ऐसा ड्राइंग बनाने का अच्छा लगता है, किसी को कोई संगीत का शौक है, समझ में आया? तो ये जो सब हॉबीज है, तो उसके हिसाब से आप आपको थोड़ा फ्रेशनेस लगेगा। आप किसी का मम्मी का एक काम करके देखना एक बार। आपको फ्रेश होना है, तो आप मम्मी का हम्म, कुछ काम करेंगे, तो आप फ्रेश हो जाओगे। देखना, एक बार प्रयोग करके देखना। पापा को कुछ काम करेंगे, हाँ। आप फ्रेश हो जाओगे। और समझ हिरन में? हिरनान जी, हाँ जी। हिरनान जी, अब दो हम इन लोग बच्चे लोग भूल जाते हैं। वी टॉक्ट अबाउट इट हम्म, कि स्टैंड अप, थोड़ा ब्रीदिंग करो, हम्म, बैठो, कुछ ऐसा हम्म, एक्सरसाइज करो, हम्म। दो स्किप करो। ए, हाँ, ए, जो अब जो जिसको दक्ष, जिसको जो अच्छा लगे वो करे। लेकिन क्या आपको रेड लाइट कहाँ बताता हूँ कि आपकी जो आंखें है, वो जो देखती है, वो चीज को याद कर लेती है। जैसे आपकी आंखें है, वो पढ़ाई में देखती है, तो वो चीज आपको याद रह जाती है, क्योंकि आपने जो पढ़ा, वो चित्त की शक्ति के हिसाब से आपको याद रह गया। वही शक्ति का उपयोग अगर आप मोबाइल देखने में कर लोगे, वही शक्ति का उपयोग आप आंखों का उपयोग आप फिल्म देखने के लिए कर लोगे, या तो कुछ भी देखने के लिए करोगे, तो वहां पे आपकी शक्ति, वो चित्त की शक्तियां खत्म होती है। इतना ध्यान रखने का है बस। इतना ध्यान रखो। ये आज तो वेरी इंपॉर्टेंट बताया, आंख एंड चीत। पर ए दक्ष, हाँ आपको दादा। स्टडी टाइम में फोन कौन देता है? आप दादा स्टडी टाइम में नहीं चलाता। आपने बोला ना ब्रेक लेते हैं तब। दादा कभी कभार चलाता। व्हाट मीन कभी किसी कभी? को यू आर नॉट, क्यों सिंसियर नहीं? आप मोटिवेशन के स्टडी में नहीं सिंसियर। इफ यू डू एनीथिंग विदाउट ब्रेक में, आप जो एनीथिंग एल्स करते हैं ना, बिसाइड्स एक्सरसाइज और हेल्पिंग मम्मी और कुकिंग और समथिंग, दैट इज ऑल यूजलेस। वो कुछ कभी कोई आपको भी नहीं आप करेगा। कोई हाँ बोलो। कोई भी आप काम करते हो, उसमें जो जो काम करने का है, आपको अगर फ्रेश होने का है, तो आपको सेल्फ सेटिस्फाइड
सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसी कोई भी चीज करो, आप फ्रेश हो जाओगे। जाओ, राइट, बराबर। और सेल्फ काव्या, सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसी कोई भी चीज करो, हाँ आप फ्रेश हो दादा। जाओगे। और मालूम वो पड़ा? चीज आपको पढ़ाई में बहुत बहुत काम में लगेगी। ये ओ चीज मैं ये चीज हमारे हमारे हमको भी बहुत दिक्कत आती थी। हमारे जो स्टाफ थे, हमको पढ़ाते थे, वो जीएसआर साहब, अपने जो सकल संपत्ति है ना, वो हम लोगों को पढ़ाते थे। तो उन्होंने ये रहस्य बताया था कि आपकी आंखों का जो उपयोग होता है, वो उसमें बहुत बड़ा काम चित्त का है। वो चित्त की शक्तियां है, जो वो आपको जो भी ग्रहण करना है, वो चित्त की शक्ति के हिसाब से आपके अंदर ग्रहण होगा। तो उसको वेस्ट मत करो, बस इतनी सी बात है। मालूम पड़ा सबको? और काव्या, हाँ आप मोटे स्टडीज हाँ में दादा। मोटिवेशन नहीं है, आप अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करते, ये नया मिक्स हो जाता है, ये मिक्स है, आप अच्छी तरह से स्टडी नहीं करते, ओके? और जरा कल बताना क्या प्रॉब्लम है आपको। किसी को एक्सरसाइज करनी है, या तो किसी को घूमने के लिए जाने का है, तो आप घूमने के लिए भी थोड़ा चलोगे, तो एक्सरसाइज हो जाएगी और आप फ्रेश हो जाओगे। देखना एक बार, आप आपको लगता है मैं बैठूंगी, ये देखूंगा, तो उसमें थकान लगेगी, और चलने में थकान नहीं लगेगी। आप घूमने जाओगे थोड़ा अच्छी जगह पे, तो आपने 15-20 मिनट थोड़ा घूमा, तो भी आप फ्रेश हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज है फ्रेश होने के लिए, बहुत सारी चीज है। अपने पास एक ही ऑप्शन है, टीवी और मोबाइल, एक ही ऑप्शन है, उससे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। यस, ओके, अभी ओके, चलो ये याद जरा देखना, ये कल कल बात करेंगे, ओके? स्टडी के हाँ टाइम नो मोबाइल इन योर रूम, वेरी सिंपल। और तो रूल बनाना ही पड़ता है, देन यू आर डेडिकेटेड टू, मोटिवेटेड टू स्टडी, अदरवाइज तो ये क्या, आप लोग को कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो, जय सच्चिदानंद। जय 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 सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय ए ए ए सच्चिदानंद। ए बॉस गर्ल, कुछ बोलने का है? मैं थोड़ी लेट हो गई आज, ओके, नो तो प्रॉब्लम, नो आगे का नहीं सुना मैंने। ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। आप आती है ना, बहुत, दैट इज वंडरफुल, टाइम लेके आती है, वो मोटिवेट, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन, सत्संग के यस, लिए, ओके? कीप इट अप। जय सच्चिदानंद। यस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। કિરણદાનજી, આપણે પદ સાંભળીશું. हाँ जी। जय सच्चिदानंद। જય, એક મિનિટ, जय એક મિનિટ, એક सच्चिदानंद। મિનિટ. કયું પદ છે? આ ભજન માળનું સામાયિક ગહન. આ ભજન માળનું સામાયિક ગહન. ઓકે, મળી ગયું. જય સચ્ચિદાનંદ. શરૂ કરું? હા. જય સચ્ચિદાનંદ. હિરણાનંદજી, સર્વે મહાત્માઓ જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। આ ભજન માળનું સામાયિક ગહન. જય સચ્ચિદાનંદ. સુણી જાગે કુંભકર્ણ. આ ભજન માળનું સામાયિક ગન. જય સચ્ચિદાનંદ. સુણી જાગે કુંભકર્ણ.
नमस्कार वीतराग नमस्कार दैवगति नमस्कार ब्रह्मांड सकल स्वरूप विभूति नमस्कार तिर्यंश नमस्कार नारकी नमस्कार सर्वजीव दीठ अदीठ ज्ञानी एकड़ा विनाना मींडा शुकामना एक आ प्रगट मूળ कर्म मर्म देशना भूत बड़ काट अभय भाविकाज शाने भय वर्तमान वर्ताय आ समाधि श्लोक આ ભજન માળનું સામાયિક ગણ જય સચ્ચિદાનંદ સુણી જાગે કુંભકર્ણ શ્લોક છે શાશ્વતી શ્લોક છે શાશ્વતી ત્રિકાળ જ્ઞાની હાથ ધર્યો કાળ જેણે તેજ મોક્ષદાની જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર્ય લક્ષ અનુભવ પ્રતીત રત્નત્રય સંગમ અનુભૂતિ આકથિત રત્નત્રય સંગમ અનુભૂતિ આકથિત આ ભજન માળનું સામાયિક ગહન જય સચ્ચિદાનંદ સુણી જાગે કુંભકર્ણ ભજન પુષ્પ સસ્પૃહી ભજનિક નિસ્પૃહી એજ ભજન શાશ્વતી આત્મજંખી અનુભૂતિ ઇન્દ્રિયોને અભુજન આરાધ સ્વભજન ત્યારે જ વ્યક્ત થશે પૂર્ણ જ્ઞાન મંગલમ આ ભજન માળનું સામાયિક ગહન જય સચ્ચિદાનંદ સુણી જાગે કુંભકર્ણ વીતરાગ ભજન માળ બાર મે ગૂંઠણ કૃપાયાચક બાળ જગદ મુક્ત નિર્વાણ આ ભજન માળનું સામાયિક ગહન જય સચ્ચિદાનંદ સુણી જાગે કુંભકર્ણ કૃપાયાચક બાળ જગદ મુક્ત નિર્વાણ જગદ મુક્ત નિર્વાણ જગદ મુક્ત નિર્વાણ જય સચ્ચિદાનંદ
હિરણાનંદજી, હા. આ ભજનમાળનું સામાયિક ગહન એ ઇટસેલ્ફ જ પહેલું સમજાવો. સામાયિક ગહન, ભજનમાળનું સામાયિક ગહન. ગહન એટલે શું? ઊંડાણ. હમ ઊંડાણ એટલે આ ભજનમાળનું સામાયિક. ભજનમાળ એટલે શું? એટલે ભજન એટલે શું? તો કે એને ભજ્યા જ કરે. હમ ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આ ભજનમાળનું સામાયિક ગહન. જય સચ્ચિદાનંદ સોણી જાગે કુંભકર્ણ. તો કે જય સચ્ચિદાનંદ એટલે તો કે સચ્ચિદાનંદ એટલે શું? તો કે સત, ચિત અને આનંદ. હમ ખ્યાલ આવ્યો? તો કે જય સત ચિત આનંદ. સત, સત એટલે અવિનાશી. બરાબર. ચિત, ચિત એટલે ચિત એટલે શું? ચિદાન ચિત સદા સદા માટે ચિત્ત. ચિત, ચિત એટલે શુદ્ધ જ્ઞાન વત્તા શુદ્ધ દર્શન બરાબર શુદ્ધ ચિત્ત. બરાબર. બરાબર? એટલે કે શુદ્ધ જ્ઞાન. હા. તો કે એનાથી શું પ્રગટ થાય? તો કે આનંદ પ્રગટ થાય. બરાબર. તો કે આ બહુ મોટું સામાયિક છે. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ બોલે ને, બહુ મોટું સામાયિક છે. બરાબર. સત એટલે અવિનાશી, શુદ્ધ જ્ઞાન અને શુદ્ધ દર્શન એટલે એનું બરાબર. પરિણામ શુદ્ધ ચિત્ત. શુદ્ધ ચિત્તને શુદ્ધાત્મા કીધું. જે ચિત્ત શુદ્ધ થયું બાય રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ હું શુદ્ધાત્મા છું. તો હું શુદ્ધાત્મા છું એ શુદ્ધ ચિત્ત થયું. એટલે આજે આપણે જયારે પણ જ્ઞાન પ્રયોગ હોય ને હમ ત્યારે સમર્પણ વિધિ જે કરીને બેસે એને હા. પછી શું બોલવાનું કે છે? હું શુદ્ધાત્મા છું. સમર્પણ વિધિ કરીને બેસે એને શું બોલવાનું કે છે? હું ભાવ કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ, નો કર્મ થી સમર્પણ વિધિ કરીને બેસે એને મનમાં શું બોલવાનું કે છે? એની જગ્યા પર જઈને બેસીને શું હું બોલવાનું કે છે? શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. શુદ્ધાત્મા તો હજી એને આખું બાકી જ રહ્યું છે. જય તો સચ્ચિદાનંદ. હા, તો કે જેવો પણ સમર્પણ વિધિ કરીને બેસે એની જગ્યા પર, એટલે હા. આપણે માઇકમાં એને બધાને કહીએ છીએ કે જે કોઈ વ્યક્તિ સમર્પણ વિધિ કરી લે એ આંખ બંધ કરીને સચ્ચિદાનંદ 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 બોલજો. બરાબર. ચાલો, તે આ સામાયિક છે. એટલે આ બહુ મોટું છે. એટલે જય સચ્ચિદાનંદ સુણી જાગે કુંભકર્ણ. અનંત અવતારથી ઊંઘ્યા કર્યો છે. હવે આ જગાડનાર મળી ગયા. અને સતત જય સચ્ચિદાનંદ રહે એટલે સતત જય સચ્ચિદાનંદ. ધેટ મીન્સ કે કન્ટિન્યુઅસ ભજનમાળ ચાલુ જ રહી છે એમ. એ ભજનમાળ થઈ ગઈ. હા, ભજનની માળા થઈ ગઈ. માળા થઈ ગઈ. બરાબર. માળા થઈ ગઈ. આ બોલ બોલ કરશે ને તો આ જે કુંભકર્ણ છે જાગશે. જાગશે. બરાબર. એટલે આ સમર્પણ વિધિ વખતે બોલવાનું કે છે. બરાબર. ચાલો, આ રીતનું છે. આગળ પૂછો, બીજું શું જાણવું છે એમાં? બાકી તો બધા શબ્દ બધા બહુ સરસ, આમ બહુ જ. નમસ્કાર વિતરાગ, નમસ્કાર દૈવ ગતિ એટલે વિતરાગ ને નમસ્કાર, દૈવ ગતિ ને નમસ્કાર, બ્રહ્માંડ ને નમસ્કાર અને સકલ સ્વરૂપ વિભૂતિ. સકલ સ્વરૂપ વિભૂતિ એટલે દાદાને વિભૂતિ, સકલ સ્વરૂપ વિભૂતિ એટલે દાદાને. હા, એટલે આજે બધું નમસ્કાર વિતરાગ, નમસ્કાર દૈવગતિ, નમસ્કાર બ્રહ્માંડ, સકલ સ્વરૂપ વિભૂતિ એટલે આખું જે સ્વરૂપ છે દાદા ભગવાનનું મૂળ સ્વરૂપ છે એની વાત છે. બરાબર. આ જે નમસ્કાર. વિભૂતિ છે દાદા ભગવાન જે છે એ આખા સકલ સ્વરૂપ થઈ ગયા છે. બરાબર.
નમસ્કાર તિર્યાંશ એટલે તિર્યાંશના સમગ્ર જીવોને નમસ્કાર હે ને. અને નમસ્કાર નારકી એટલે નર્કના જીવો. પછી નમસ્કાર સર્વ જીવ એટલે બરાબર છે. અને દીઠ અદીઠ જ્ઞાની, દીઠ અને અદીઠ જ્ઞાની એટલે દેખાય છતાં ના દેખાય એવા જ્ઞાની. બરાબર. દીઠ એટલે દેખાય, બરાબર. અદીઠ એટલે ના દેખાય એવા જ્ઞાની, રાઈટ. એનું જે જ્ઞાની પદ છે હા, એ આમ સામે દેખાય ખરું, પણ તમે એને ઓળખી ના શકો. બરાબર. પછી આ છે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર લક્ષ અનુભવ પ્રતીત રત્નત્રય સંગમ અનુભૂતિ કથિત. આ એકડા વિનાના મીંડા શું કામના, હા, એ શું કહેવા માંગે છે? એકડા વગરના મીંડા એટલે દાદા વગર આપણે બધા શું કરવાના એમ. તો કે ગમે તેટલું એ બધું પામ્યો ખ્યાલ આવ્યો, પણ હું શુદ્ધાત્મા છું એ ના પામ્યો તો કશો મતલબ શું નહીં. કામનું? બરાબર. એટલે જે નરસિંહ મહેતાએ કીધું ને કે જ્યાં લગી આત્મ તત્વ ચિંધ્યો નહીં ત્યાં લગી સર્વ સાધના જૂટી. આ બધું જ કર્યું પણ એકડા વગર ના મીંડા કહેવાય. બરાબર. આ જે સકલ સ્વરૂપ વિભૂતિ છે ને, અમુક વસ્તુઓનું આમ બહુ જ પેલી રીતે આમ બહુ પરફેક્ટ આપણે એને એ ના કરી શકીએ, પણ સકલ સ્વરૂપ એટલે આજે આખું આજે બધી જ બધું વર્ણન કર્યું ને આખા હા, તો કે એ આખું જે બ્રહ્માંડ છે એ આખું જે બ્રહ્માંડ છે આજે દાદા ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એ આખા બ્રહ્માંડમાં ફેલાયેલું છે. એવી આ દાદા ભગવાન એવી વિભૂતિ છે. બરાબર. બરાબર. એટલે દાદા ભગવાન એવી વિભૂતિ છે કે એમનું સ્વરૂપ સકળ બ્રહ્માંડમાં સર્વત્ર બ્રહ્માંડની સર્વત્ર જગ્યાએ. હા, એટલે કૃષ્ણ ભગવાન નું કે છે ને કે અર્જુનને આખા બ્રહ્માંડના દર્શન કરાયા. હા, એવી રીતે આખું બ્રહ્માંડ આખું એની અંદર આખું જે બ્રહ્માંડ છે આખું એનું જે સ્વરૂપ છે આખા બ્રહ્માંડમાં ફેલાયેલું છે. કારણ કે પોતે આત્મ સ્વરૂપ થઈ ગયા એટલે ક્યાંય ભેદ રહ્યો નહીં. એક જીવ માત્ર પ્રત્યે એને ભેદ રહ્યો નહીં. એ દરેક જીવમાં આવી ગયો. બરાબર. કે આત્મ સ્વરૂપે જે સ્પંદ વયા કે છે ને આખા બ્રહ્માંડ ફેલાઈ જાય. આ પરમાત્મા સ્વરૂપ અંદર પ્રગટ થયું એટલે આખા બ્રહ્માંડે ફેલાઈ ગયું. બરાબર. બોલો. શ્લોક છે શાશ્વતી ત્રિકાળ જ્ઞાની હાથ ધર્યો કાળ જેણે તેજ મોક્ષદાની. શ્લોક છે શાશ્વતી ત્રિકાળ જ્ઞાની એટલે શ્લોક છે કયો શ્લોક છે? જય સચ્ચિદાનંદ. અચ્છા, જય સચ્ચિદાનંદ. યા રાઈટ, એ શ્લોક છે. બરાબર છે. એ શાશ્વતી છે અને ત્રિકાળ જ્ઞાની પણ છે. બરાબર. અને હાથ ધર્યો કાળ જેણે તે જ મોક્ષદાની. બરાબર. દર્શન ચારિત્ર લક્ષ અનુભવ પ્રતીત રત્નત્રય શ્લોક છે શાશ્વતી ત્રિકાળ જ્ઞાની એટલે શું કે આ શ્લોક એવો શાશ્વતી છે કે આખું ત્રિકાળ જ્ઞાન
એની અંદર આખું પ્રગટ થઈ જાય, કારણ કે આ કુંભકર્ણ છે ને એ જાગી જાય એવું આ જ્ઞાન છે. બરાબર. આ જે જય સચ્ચિદાનંદ બોલે છે ને, હમ. પેલા દાદા ભગવાને આ વાત કરેલી છે કે જય સચ્ચિદાનંદ એ કોઈ પણ બોલશે ને તો હા. જેને સમજાય છે કે નથી સમજાતું, પણ જય સચ્ચિદાનંદ બોલશે તો એનું કામ નીકળી જશે કે છે. બરાબર. આવું દાદા ભગવાન બોલ્યા છે. હા. એ દાદા ભગવાનને ઓળખતો હોય કે ના ઓળખતો હોય, ના ઓળખતું હોય. એને આ વસ્તુ સમજ પડે કે ના સમજ પડે, બરાબર. આવી વસ્તુ છે. સાકર કે મધ જેવું જે બધા કે જે પણ રીતે એનો ઉપયોગ કરે તો એની મીઠાશ જ વર્તાય એમ એવું. હમ. હમ. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર લક્ષ અનુભવ પ્રતીત. બોલો બીજું કઈ આમાં પૂછવું છે અથવા બીજા કોઈ મહાત્માઓને કઈ પૂછવું હોય તો? હાર્દિક ભાઈ છે લાઈન પર? હા. કોઈને કઈ પૂછવું હોય તો કહેજો. તમારે કઈ પૂછવું હોય તો પૂછજો. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર લક્ષ અનુભવ પ્રતીત રત્નત્રય સંગમ અનુભૂતિ આ કથિત. સ્ક્રીન પર મૂકજો હાર્દિકભાઈ. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર લક્ષ અનુભવ પ્રતીત રત્નત્રય સંગમ અનુભૂતિ આ કથિત. તો સમજાયું છે ને, જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર. હા. જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર, લક્ષ અનુભવ અને પ્રતીત. આ લક્ષ બેસાડે છે, એનો અનુભવ થાય છે અને નિરંતર પ્રતીતિમાં રહે છે. બરાબર. રત્નત્રય સંગમ. રત્નત્રય સંગમ એટલે આ વસ્તુનો સંગમ થયો ને, લક્ષ અનુભવ અને પ્રતીતિ. એની જે અનુભૂતિ છે એ કહીએ છીએ એમ કે છે. ભજન પુષ્પ સસ્પૃહી ભજનિક નિસ્પૃહી. ભજન પુષ્પ ભજનિક એટલે આપણે, રાઈટ? ભજન જે કરે છે એ. અને ભજન પુષ્પ હિરેનાનજી. હા. હા, મેં અવાજ આવે છે બરાબર એમ મારો? ના આવે છે બોલો. હા. ભજન એટલે પુષ્પ. દાદા ભગવાન માટે સસ્પૃહ નિસ્પૃહ કીધા છે ને, હા. એ વસ્તુ છે. આ પદ વિશે તમારો અનુભવ કે દાદાનો સત્સંગ નીકળ્યો હોય, કવિરાજ નું કઈ કેવું હોય તમારે ત્યાં કઈ પ્રકાશ આપો. એકચ્યુઅલી છે ને, આમ પદ વિશે કઈ પણ વાત કરવી ને, કારણ કે કવિરાજને કઈ રીતે અમુક વસ્તુ જે સ્ફુરી છે એ આપણે આમ સામાન્ય રીતે એનો અર્થ કરી શકીએ.
ચાલો, બાકી એના વધારે અર્થમાં જવાય નહીં, ઊંડાણમાં ના જવાય. ના, અર્થમાં નહીં જવાનું કહેતો, પણ હમ, કવિરાજ ઘણી વખત સત્સંગમાં બધું આપણને એનું વર્ણન કરે છે ને, કે આ પદ હમ, આ સત્સંગ કે હા, આવા સંજોગોમાં આવું દાદાએ કહ્યું હતું, આવું થયું હતું, એમાં મને આ શબ્દ પકડાઈ ગયા ને પછી લખી દીધું. એટલે એવો કોઈ અનુભવ, હમ, એવું કશું તમે સાંભળ્યું હોય તો ના, એવું કઈ ના, કવિરાજ ના, નું કઈ કહેવું હોય કે ભાઈ આ શું સંજોગો હતા, શું પરિણતિ હતી અને કેવી રીતના હમ. લખાઈ ગયું એમ. ના, એની અંદર કવિરાજ કહેતા હતા કે એનું એ વર્ણન નતા કરતા કે હા, કેવી પરિણીતિ કેવી હતી, શું હતું. એ ખાલી એમ જ કહેતા હતા કે આ કૃપા, એટલે પણ પૂછીએ ને તો હા, દાદાની કૃપા છે, થઈ ગયું બસ. બરાબર છે. બરાબર ને? આની એ તો અંદર બધું પડેલું હોય, હા, હા, કેટલાય જન્મોનું બધું અંદર પડેલું હોય, અને હા, આવો જ્ઞાની પુરુષ મળે એટલે બધું હા, ખીલી ઉઠે. હા, હા. એટલે કૃપા તો છે ને, આપણને એક એક પદમાં, અને એ જયારે જયારે વાત કરતા હતા ને એમની સાથે ઉભા રહીએ હમ, ત્યારે જ આપણને ફીલ થાય કે નકરી કૃપાનું જ પરિણામ છે. પણ આ જેમ કે દરેક પદો, અમુક પદો મેં જે સાંભળેલા ને એમણે જે વર્ણન કરેલું કે આવું થયું હમ. હતું, દાદા આવું કરતા હતા, આવું સંજોગો થયા હતા, આવું એ વસ્તુ બહુ વધારે આમ આપણને વધારે સામાન્ય રીતે શું હતું કે કવિરાજ દાદાનો સત્સંગ સાંભળે ને, હા, અથવા કઈક નડુ કાકાની નોટપોથીમાંથી વાંચે, હા, કઈ દાદાનો સત્સંગ શરૂઆતમાં રેકોર્ડ નતો થતો. બરાબર. હા, અને પછી આવું કઈ પણ દાદાએ વાત કરી, એમને એટલું બધું અહો અહો થઈ જતું હતું હા, કે એ આખું પદમાં એ વર્ણન થઈ જતું હતું. આ કવિરાજ નું કેવું છે કે દાખલા તરીકે કોઈ પણ આપતપુત્ર સત્સંગ કરતા હોય, આજે હમ, વર્ષોથી મેં એવું ઓબ્ઝર્વેશન કરેલું કે હમ, દાખલા તરીકે સ્ટેજ ઉપર કનુદાદા સત્સંગ કરતા હોય કે આપતપુત્ર સત્સંગ કરતા હોય ને, પણ હા, કવિરાજ ક્યારે બેધ્યાન ના થાય. આપણે બરાબર. બધા આમ ડાફોરિયા મારીએ, અને હા, કોઈ પણ સત્સંગ હોય ને તો કવિરાજ ગમે તે વ્યક્તિ વાત કરતા હોય ને એની તમે ચહેરો જુઓ તો હા, ખબર પડે. ના, મેં એ ઓબ્ઝર્વ કરેલું છે મેં. હા, હા, હમ, એટલે એ બધી વસ્તુઓનું આ પરિણામ છે. બરાબર. ચાલો, એમનું એ ચિત્ત બીજે કોઈ જગ્યાએ જાય જ નહીં, કારણ કે દાદા ભગવાનની વાત છે. એ દાદા હમ, ભગવાન પ્રત્યે એનો એટલી બધી સમર્પણતા હતી કે હા, દાદાની કોઈ પણ વ્યક્તિ વાત કરે ને હા, તો એનું ચિત્ત બધેથી જતું રહે અને સીધું એ વાત ઉપર જ આવી જાય. એટલી મોટી વસ્તુ હતી. કોઈ મહાત્મા વાત કરે ને હમ. તો પણ અને એમને મને એવું દેખાયું, એ જયારે વાત કરે ને તે સામે આપણે જેમ ટીવીમાં જોઈને આપણે જેમ આપણે બોલતા હોય ને જોતા નહીં હોય, એમને જેમ સામે એમને નજર સમક્ષ એમને તરતું હોય ને, એ બોલતા હોય ને જોતા એવી રીતના એમનું એવો મને અનુભવ હમ, લાગ્યો. જયારે પદ ગુંજન કરતા હોય, પદની બધી આવી વાત હમ, કરતા હોય, અનુભવ એટલું બધું જીવંત હમ, લાગે, અહો થાય. હમ. બોલો, કઈ પૂછવાનું હોય, કઈ વાત કરવાની હોય, હાર્દિકભાઈ? હા, હજુ કોઈ મહાત્માનું હજુ આવ્યું નથી. હમ. તમે કઈ વાત કરો. આપડે તો 2 જણ હોય તો એ વાતચીત થાય. બરાબર છે. તો હમ. અંતર શાંતિ કદી જાય નહીં, એનું નામ કેવળ ધર્મ. હમ. અંતર શાંતિ કદી જાય નહીં. હમ. એટલે કે આજે ધર્મ એ કેવી વસ્તુ છે, તો કે આપણે સામાન્ય રીતે અત્યાર સુધી સંપ્રદાયને ધર્મ માન્યો, હમ, અને સંપ્રદાયને ધર્મ માન્યો એ રીતે મૂર્તિને જ આપણે ભગવાન માનીએ કે આ મૂર્તિ આ જ ભગવાન છે એમ. બરાબર. અને એટલે આપણી જે માન્યતા છે, ભગવાનની માન્યતા કે ધર્મ પ્રત્યેની માન્યતા, એ આખી એ આખી જ અલગ છે માન્યતા. જ્યારે હા,
ખરેખર ધર્મ એ કોને કહેવાય છે? તો કે તમારા જેટલા પણ વ્યવહાર છે, આજે મન વચન કાયાના તમારા વ્યવહાર છે, સામેવાળી વ્યક્તિના તમારી સામે જે કોઈ વ્યક્તિ આવે છે એના વ્યવહાર છે, તો એ વ્યવહારમાં ક્યાંય પણ તમને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ના થાય કે આશ્ચર્ય ચિહ્ન ના થાય, તો એમાં ધર્મ છે. એટલે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન થવું અને આશ્ચર્ય ચિહ્ન થવું એટલે શું, ઉમેશભાઈ? એ થાય કે ના થાય? થાય, પણ તમે શુદ્ધાત્મા પદમાં નથી એટલે તમને પ્રશ્ન થાય. ના, શુદ્ધાત્મા પદમાં તો છે. શુદ્ધાત્મા પદમાં તો છે. શુદ્ધાત્મા પદમાં નથી કેમનું બોલો છો? તમને શુદ્ધાત્મા શુદ્ધાત્મા પદ બનાવી ઉતરી દીધા. ગયા ને, એ સીટ ઉપરથી ઉતરી ના, ગયા ને. કશું ઉતરી નથી ગયા. તમે શુદ્ધાત્મામાં જ છો. પણ તમારો જે ડિસ્ચાર્જ છે, એની અંદર તમને સાયકોલોજી ઉભી થાય છે. હા, તમે શુદ્ધાત્મા જ છો, શુદ્ધાત્મા પદમાં જ છો, કશું ચૂકી નથી જતા. બરાબર. ફક્ત ને ફક્ત તમારો જે ડિસ્ચાર્જ નો ભાગ છે એની અંદર તમને સાયકોલોજી ઉભી થાય છે. એટલે એ સાયકોલોજીમાં તમે તણાઈ જાઓ છો કે આ મને આવું થઈ ગયું, મને આવું થઈ ગયું, મને આવું થઈ ગયું. ફક્ત ને ફક્ત સાયકોલોજી છે ને એમાં તણાઈ જવાય છે. બરાબર, બરાબર, ખરી વાત છે. એટલે આજે તમને કોઈ પણ વસ્તુ બને છે, કોઈ પણ હા, વસ્તુની અસર થાય છે, હા, આ બધી જ અસર થાય છે ને, કોઈ પણ વ્યવહારની અસર થાય છે, એ પણ ડિસ્ચાર્જ છે. બરાબર. પણ એ અસર થઈ, એ અસર તમને જણાઈ, જેવી તમને અસર જણાઈ એવું તમે આત્મામાં જે તમને જે આજ્ઞા આપી છે એમાં આવી ગયા તમે. હવે તમને આ જે જ્ઞાન આપ્યું છે ને, એ અસર તમને બધી જણાય એના માટે આ જ્ઞાન આપેલું છે. એવી રીતનું જ્ઞાન આપેલું છે કે તમને બધી અસરો જણાશે. હવે અત્યારે શું થાય છે તો કે અસરો જે જણાય છે ને એમાં એવું થાય છે કે હું શુદ્ધાત્મા પદમાંથી ઉતરી ગયો, હું જ્ઞાનમાં નથી. બરાબર. ના, તમે શુદ્ધાત્મા પદમાંથી ઉતરી ગયા એવું કેમ તમને લાગ્યું? કારણ કે એમાં અટવાઈ જવાય છે ને પછી, એટલે શું થાય ના, તો કે તમે શુદ્ધાત્મામાં છો તો જ તમને આ ખબર પડી. બરાબર. ખ્યાલ આવે તમને? તો તમે જોઈ લો પેલા. એટલે તમે શુદ્ધાત્મામાં છો ને તો જ તમને ખબર પડી. બરાબર. એટલે શુદ્ધાત્મામાં જ છો, કઈ તમે સીટ પરથી ખસી નથી જતા કે શુદ્ધાત્મા પર છૂટી નથી જતું, કશું થતું નથી. બરાબર. પણ તમે કઈ સાયકોલોજીમાં ભળી ગયા. હા, તો કે આજે તમારી અંતરની જે શાંતિ છે એ ક્યારે ના જાય તો કે ફક્ત ને ફક્ત તમે ધર્મમાં હોય તો કે કયો ધર્મ? તો કે આપણને અત્યારે કયો ધર્મ આપ્યો? આત્મધર્મ આપ્યો. ચાલો, તો કે આત્મધર્મમાં આવ્યો તો જ એની અંતર શાંતિ ના જાય. બરાબર. હવે ખરેખર તમને જે અંતર શાંતિ જાય છે ને, તોય તમે ધર્મમાં જ છો. કેમ? તો કે તમારી અંતર શાંતિ જાય છે એવું દેખાયું તમને. ખ્યાલ આવે છે ઉમેશભાઈ? અંતર શાંતિ જાય છે એવું દેખાયું કેવી રીતે? કોઈને દેખાય જ નહીં. બરાબર. તમે શુદ્ધાત્મા પદ પામેલા છો, શુદ્ધાત્મા પદમાં છો એટલે તમે આ દેખી શકો છો, સમજી શકો છો, જણાય છે. હા, કે આ મારી અંતર શાંતિ ગઈ એટલે ખરેખર અંતર શાંતિ ગઈ જ નથી. આ ખાલી ડિસ્ચાર્જ નો ભાગ છે. બરાબર. અને એને હવે તમે જોઈ જાણી શકો છો. બરાબર. એટલે અંતર શાંતિ ગઈ તો એટલા માટે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે કે અંતર શાંતિ કોની ગઈ? બરાબર. કે ઉમેશભાઈ ની? ફાઇલ નંબર 1 ની ઉમેશ ની ગઈ. અંતર શાંતિ ઉમેશભાઈ ની ગઈ. હું શુદ્ધાત્મા છું. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ ધર્મમાં આ ધર્મ છે. બરાબર. એટલે અંતર શાંતિ હવે જાય જ નહીં. એટલે એને કેવળ ધર્મ કીધું.
હવે તમે અહીંયા પ્રશ્ન એ વસ્તુ થાય ખરેખર કે ભાઈ આ અંતર શાંતિ તો ખરેખર જતી રહે છે, અને આ કવિરાજ કેમ આવું ઊંધું ઊંધું બોલે છે કે અંતર શાંતિ જાય નહીં? હા અંતર શાંતિ તો આખા દિવસમાં 100 વખત જતી રહેશે કે છે. અને કવિરાજ કેમ આવું ઊંધું ઊંધું બોલતા હશે? બરાબર. એટલે એટલે દાદાએ કહ્યું ને કે આ જ્ઞાન લઈને પછી તમે સમજી લેજો અને પાકું કરી લેજો. હમ હા એટલે એનો મતલબ જ આ પણ આ કે ઊંધું ભાઈ આ ઊંધું બોલે છે કે છતું બોલે છે? તો મને સમજાવો જરાક હવે તમે. ના એટલે કવિરાજ જે કે છે વાત સાચી, પણ તમે કહ્યું એમ કે આપણે શુદ્ધાત્મા પામી જ લીધેલું છે, શુદ્ધાત્મા જ છીએ, પણ સાયકોલોજી હમ ઇફેક્ટ દિવસમાં આ બધા જુદા જુદા પ્રસંગો બને એની અંદર તમે હમ ભળી જઈ અને પછી આપણે આરોપણ કરી દઈએ છીએ કે મને તો હા શુદ્ધાત્મા પદમાં રહેવાતું જ નહીં. હા ખ્યાલ અગર આવ્યો? તો એટલે અગર તો એવું હવે કહે છે કે હું ચૂકી ગયો, હું સીટ પરથી ઉતરી ગયો, એવું કહીએ છીએ આપણે. એવું કહીએ છે. હા એટલે શું થાય છે કે આ તમે શબ્દ બહુ સરસ વાપર્યો, આરોપ. આરોપ મૂકી દે છે કે હું આ શુદ્ધાત્માની સીટ પરથી ઉતરી ગયો. હવે એ આરોપ મૂકે છે, આરોપ કોની પર મૂકે છે? હું શુદ્ધાત્માની સીટ પરથી ઉતરી ગયો, એ આરોપ કોની પર મૂકે છે? ફાઇલ નંબર 1 ઉપર ઉમેશ ઉપર. ના, જ્ઞાની પુરુષ ઉપર. અચ્છા અચ્છા. ખરેખર જ્ઞાની પુરુષ ઉપર આરોપ મૂક્યો. હવે જ્ઞાની પુરુષે તમને આપ્યું છે, પૂર્ણ આપ્યું છે. આવું બોલાય જ નહીં કે હું શુદ્ધાત્માની સીટ ઉપરથી ઉતરી ગયો. બરાબર ચાલો, એટલે આરોપ મૂકે છે તો જ્ઞાની ઉપર મૂકે છે. દાખલા બરાબર. તરીકે હું ભણવા જાઉં છું સ્કૂલમાં, અને હા હું એમ કહું કે મને યાદ નથી રહેતું, હા તો એ શિક્ષક ઉપર મેં આરોપ મૂક્યો. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે જો મને યાદ નથી રહેતું હું કહું છું, પણ બીજા બધાને યાદ રહેશે ને મને કેમ યાદ નથી રહેતું? બરાબર. મારામાં કચાશ છે. એટલે મારામાં કચાશ છે. એટલે મારે આ કચાશ સમજવાની છે કે બરાબર ખાલી હું આરોપ મૂકું છું કે આવું થાય છે, આવું થાય છે, આવું થાય છે. ખરેખર થતું નથી. બરાબર. આ રીતની વસ્તુ છે. ફક્ત માની લે છે કે મને આ થાય છે, માને છે, ખરેખર થતું નથી. કારણ કે બરાબર હવે જે કંઈ પણ થાય છે એ મને નથી થતું. બરાબર જે કંઈ થાય છે હિરેનને થાય છે. હું શુદ્ધાત્મા છું. બરાબર. પણ જ્યાં એ બોલ્યો અથવા એની અંદર ચાલ્યું કે આ મને થયું, એ સાયકોલોજી ઇફેક્ટ છે. બરાબર. ખરેખર થયું જ નથી. સાયકોલોજી ઇફેક્ટ થાય છે એને. હમ. કારણ કે તમે શુદ્ધાત્મા થયા, હવે કશું જ નવું થવાનું જ નથી. ના હવે કઈ જ નવું થશે જ નહીં. જે જૂનું છે એ નીકળ્યા કરે છે, અથવા જેના આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન કર્યા નથી હા એ રિપીટ થયા કરે છે. બરાબર. કારણ કે પેન્ડિંગ રહ્યું. હમ. આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન ના થાય એટલે શું થયું? પેન્ડિંગ રહ્યું. પેન્ડિંગ રહ્યું. હવે જે પેન્ડિંગ રહે છે એને શું કે છે કે આ થયા જ કરે છે. બરાબર. હવે આ જે બધા જાત જાતના આરોપ મૂકીએ છે કે આ હા થયા જ કરે છે, આવા બધા આરોપ મૂકી દઈએ છે. આ થયા કરે છે, ના, થયા કરતું નથી. આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન બાકી રહ્યા છે, થયા નથી કરતું. બરાબર. આવું છે વસ્તુ. બરાબર હા ઉમેશભાઈ? હાજી. કે જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. Drive safely. ઓકે, હાર્દિકભાઈ હા સામાયિક લઈએ. Yeah. એના જ આપણે નવું પદ દેખ લઈએ સામાયિકમાં. હમ.
एक मिनट। હું તું તે કરતા નથી કોઈ, જગ ઊભું છે હિસાબે રે. જેવા ભાવે મૂડી ખર્ચવી, પ્રકાશ આત્મા આપે રે. નોંધ કરે છે મૂળ અહંકાર, ખાતું પડે છે તાતે રે. વધઘટ થાતી ચંચલ વસે, દેહ દશા બીજ પાડે રે. આમંત્રણ દીધા વિના કોઈ અતિથિ આંગણ નાવે રે. કારણ ખાતે કાર્ય હિસાબે, રકમું સામે આવે રે. હું તું તે કરતા નથી કોઈ, જગ ઊભું છે હિસાબે રે. अर्थ यातो विषय ममत्वे, रागने गमतुं लागे रे. जे घाटे पोषायो अहंकार, मोहे मूर्छा व्यापे रे. આસક્તિ સાથેની મમતા, લપસણ છે સંસારે રે. રાગે દ્વેષે મજબૂત સ્મૃતિ, હિતાહિત વિસરાવે રે. હું તું તે કરતા નથી કોઈ, જગ ઊભું છે હિસાબે રે. બ્રહ્મકડાની માત્ર રમણતા, ઠોકર છે અંધારે રે. નિજ દોષોની આટી બંધન, મળ ચોંટે ચિત્ત ચારે રે. સ્વભાવ રસની પ્રાકૃત અસરો, ત્રિદંડી બહાર પાડે રે. અસર નીકળતા રાગે દ્વેષે, કારણ ગુજ પરિણામે રે. રાનજી, આપણે 1, 2, 3 સ્ટેન્જર સુધી સમજાવો. કયા? આ 3 છે ને, હું છેલ્લા તું, 3 છે ને? નોંધ, આમંત્રણ. એટલે હું તું તે કરતા નથી કોઈ, ત્યાંથી હા, એ અને 3 સ્ટેન્જા છે ને. હા, એક તો હું તું તે કરતા નથી કોઈ, એ પહેલું. હા, ત્યાંથી શેષ નોંધ કરે. હા, તો કે હું તું તે કરતા નથી કોઈ, જગ ઊભું છે હિસાબે રે. જેવા ભાવે મૂડી ખર્ચવી, પ્રકાશ આત્મા આપે રે. તો કે આજે મૂડી એટલે એની જે હું તું તે કરતા નથી કોઈ, જગ ઊભું છે હિસાબે રે. એટલે કે આપણે બધા જે કંઈ પણ ભેગા થયા છે, તો કે શેને આધારે ભેગા થયા છીએ? તો કે કંઈક ને કંઈક હિસાબ છે, એના આધારે ભેગા થયા છે. હિસાબ વગર કોઈ ભેગું થતું નથી. અને હવે એમાં હવે તમે કંઈ પણ કરો છો, તો આપણને એમ લાગે છે કે મેં કર્યું, પણ કંઈ પણ બને છે ને, કંઈ પણ સારી વસ્તુ બને છે ને, એમાં એની મૂડી ખર્ચાય છે, એ ખ્યાલ નથી આવતો. મૂડી એટલે શું? એની આખી પુણ્ય એની પાછળ ખર્ચાય છે. હવે આત્મા છે એ તો પ્રકાશ જ આપે છે. તમે કંઈ પણ કરો છો, એમાં આત્માની હાજરી છે, એ પ્રકાશ આપે છે. પણ તમારી જે મૂડી છે, પુણ્ય વપરાય છે, એ પુણ્ય વપરાય કેમ? રજનીભાઈ?
હા, બરાબર બરાબર, યા, રાઈટ રાઈટ. પુણ્ય પુણ્ય વપરાય કેમ ગઈ? હું તું કરતા કરતા. તો કે જે કરતા ભાવ છે ને એના આધારે એની પુણ્ય વપરાય છે. રાઈટ. અને અને એ જ વ્યવહારમાં એને પોતાને એ સમજાય કે ખરેખર હું કઈ કરતો જ નથી, તો એ જ વ્યવહાર એનો જ છે, પણ પુણ્યનું બંધી પુણ્ય બંધ થાય છે. રાઈટ. ખાલી 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 આટલી સમજણમાં જ પુણ્ય ખર્ચાઈ જાય છે. એક સમજણથી પુણ્ય ખર્ચાઈ જાય છે અને એના એ જ વ્યવહારમાં ખાલી સમજણ છે તો એની પુણ્યનું બંધી પુણ્ય બંધાય છે. 5મી આજ્ઞા પૂરી. એટલે કેટલી બધી મોટી વસ્તુ થઈ. દાખલા તરીકે હું કોઈ પણ જાતની સેવા કરું છું, દાખલા તરીકે કઈ પણ સંઘમાં સેવા કરું છું ને, તો મને શું લાગે કે મેં કર્યું. અરે સાહેબ, તારી પુણ્યને આધારે તને આ મળ્યું છે, ત્યાં કરતા ના બનીશ. હવે આ કઈ પણ સારું કરે છે તેનો કરતા બનીશ એનો વાંધો નહીં, પણ એની પુણ્ય બનશે. બરાબર. અને કઈ પણ એવું કરીશ કે જેને આધારે પાપ બનશે. પણ આ જે તું કરે છે, કઈ પણ સારું કરે છે, કોઈને સુખ થાય એવું કામ કરે છે, તો એમાં તારી પુણ્ય બંધાય એવું નથી કરવાનું. તારી પુણ્યનું બંધી પુણ્ય બંધાય એવું કરવાનું છે, તો કે મુક્ત થાય એનાથી. બરાબર. આજે કઈ પણ આપણે સંઘમાં કઈ પણ કરીએ છીએ તો એ આ સમજણ સાથે કરશે તો એની આખી એને પુણ્યનું બંધી પુણ્ય બંધાય છે. એટલે આજે તમે 5મી આજ્ઞા કીધી ને, તો કે આખું આજ્ઞાનો ઉપયોગથી આખી એને પુણ્યનું બંધી પુણ્ય બંધાય છે. રાઈટ. બાકી અત્યાર સુધીમાં જે કઈ કર્યું, જે કઈ ધર્મ કર્યો કે અધર્મ કર્યો, તો કે ધર્મ કર્યો એનાથી પાપ બંધાયું, કારણ કે હું તું તે કરતાથી ધર્મ કર્યો. અને અધર્મ કર્યો તો હું તું તે કરતાથી અધર્મ કર્યો, એટલે પુણ્ય અને પાપ બંધાયું. હવે પુણ્ય અને પાપ બંનેથી મુક્ત જ થઈ ગયા. બરાબર. આવી વસ્તુ છે કે પછી આગળ શું કે છે? નોંધ કરે છે મૂઢ અહંકાર, ખાતું પાડે છે તાંતે રે. કે કોઈ પણ વસ્તુની આપણને કોઈ પણ વ્યક્તિ કઈ બોલી ગયું ને એટલે અંદર તાંતો રે કે આ વ્યક્તિ મને આવું બોલી ગયો ને, હવે એને હું આવો જવાબ આપીશ, આવું કરીશ. આખું અંદર આ તાંતો પડે છે. એટલે આ જન્મ મરણ કેવી રીતે ચાલુ ને ચાલુ રહે છે એ આ સમજાયું છે. વધઘટ થાતી ચંચલ વસ્તે દેહ દશા બીજ પાડે. એટલે એની દશા જે છે એ આત્મામાં દશા નથી, દેહમાં એની દશા છે. એટલે કે આ વધઘટ થતી જે ચંચલ અવસ્થાઓ છે એમાં દેહ દશાને આધારે આ બધા બીજ પાડે છે. આ નોંધ કરે છે ને એ બીજ પડ્યું. બરાબર છે સાહેબ રજનીભાઈ? બસ બરાબર છે. હા. ત્રીજું પતાવી દઉં ને, આમંત્રણ વિના. હા, આમંત્રણ લીધા વિના કોઈ અતિથિ આગળ ના આવે રે, કારણ ખાતે કાર્ય હિસાબે રકમો સામે આવે રે. એટલે કે આપણા ઘરમાં જે કંઈ પણ બધા ભેગા થયા છે ને એ મેક્સિમમ બહાર તો બધા થાય છે, એ પણ એવું જ છે, આમંત્રણ જ આપ્યું છે. પણ સામાન્ય રીતે ઘરમાં અત્યારે બધાને એકબીજા સાથે કંઈક ને કંઈક રહે છે. પણ ત્યાં સમજવાનું છે કે આ મેં આમંત્રણ આપીને બોલાયેલું છે. તો કે જો કોઈ અતિથિ છે, એ અતિથિ આપણા ઘેર આવે છે, એ આમંત્રણ આપ્યા વગર આવતું નથી. એટલે અહીંયા એ સમજવાનું છે કે આપણને શું લાગે કે ના ના, મેં આવું આમંત્રણ આપ્યું હોય, મારા પપ્પા આવા છે કે મારા મમ્મી આવા છે કે મારો ભાઈ આવો છે, તો આવા ભાઈને તો મેં થોડું આમંત્રણ આપ્યું હોય. તો કવિરાજ કહે છે કે આમંત્રણ આપ્યા વગર તો અતિથિ નથી આવતા, તો આ કેવી રીતે આવે? કારણ ખાતે કાર્ય હિસાબે રકમો સામે આવે છે. તો કે આજે અત્યારે જે કંઈ પણ કાર્ય છે, અત્યારે જે કંઈ સામે આવી રહ્યું છે એ કોઈ પણ કારણનું પરિણામ છે, અને એ જ બધી રકમો સામે આવી રહી છે. એટલે એ જ બધી વ્યક્તિઓ સામે આવી રહી છે કે જેના કારણ મેં
કર્યા હતા, કોઝ ઉભા કર્યા હતા, એની આ બધી ઇફેક્ટ સામે આવી રહી છે. બોલો સાહેબ, બરાબર છે? બરાબર, બહુ સરસ, બહુ સરસ. કે હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ત્રિમંત્ર બોલાવો અમરીશભાઈ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો લોય સૌવ સાહુણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્તારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌવ પાવપણાસનો, સૌ પાવપણાસણો, મંગલાણં ચ સૌવેસિં, મંગલાણં ચ સૌવેસિં, ગઢમં હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. હવે પછીનો પ્રોગ્રામ આપણે કાલે સવારના 6:30 વાગે વિધિમાં મળીશું. જરૂર પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. હિરાનંદજી, જય ઉમેશભાઈ, સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ.